Everyone, first of all, I welcome all of you to this accountancy class. So today in this class, we are going to discuss about what is accounting. So আজি আমি এই ক্লাছটোত একাউন্টিং কি হয় বা হিসাবকৰণ কাক বোলে so আমি সেই বিষয়ে ডিসকাস কৰিম okay so introduction to accounting so accountingলৈ যোৱাৰ আগতে আমি accountancy component কেইটা চাই লওঁ বা আমি accountancy element বুলি ক'ব পাৰোঁ the elements or components of accountancy so we have already discussed about the component so component of accountancy so আমি discuss কৰিলো যে component কি আছিলে যে first component to হয় bookkeeping so bookkeeping to আমি already complete কৰিলো what is bookkeeping the objective of bookkeeping and the scope and process of bookkeeping আমি already bookkeeping ৰ বিষয়ে পঢ়িলো so next bookkeeping ৰ পিছতে আমি start কৰিব লাগিব accounting so হেতু কাৰণে আজি আমাৰ ক্লাছটো হ'ব accounting okay accounting কি হয় next আহিব auditing so accounting so আমি যেটো accounting ৰ কথা কৈছো যেটো অসমীয়াত কোৱা হয় হিসাবকৰণ আৰু এই accounting টো আমাৰ কি হয় বেসিক আমি পঢ়িবলৈ পাম accounting what is accounting objective of accounting process of accounting next the different features of accounting so তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি different topic আমি accounting ৰ পঢ়িবলৈ পাম আৰু বিজনেছত mainly মানে accounting ৰ scope টো বেছি থাকে আমি যদি কওঁ we can say the scope of accounting it is wide in scope than the bookkeeping কে accounting ৰ scope টো ডাঙৰ হয় wide হয় okay so আমি book accounting কি হয় first meaning টো চাই লওঁ so accounting is a systematic process of identifying measuring recording classifying summarizing analysis and interpreting and communicating the financial information so that means it is a meaning হয় যদি আমি what is accounting বুলি কওঁ যে business organization বিলাকত আমি যিবিলাক transaction বিলাক identify কৰা transaction বিলাক in monetary terms of measure কৰা transaction বিলাক in the books of accounts or record কৰা after recording the transaction we have to classify the transaction that means classifying the transaction next classify কৰাৰ পিছত আমি কি transaction বিলাক summarize কৰিব লাগে summarize কৰাৰ পিছত যেতিয়া আমি transaction বিলাক summarize কৰিম তাৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগে সেই transaction বিলাক correct হৈছে না হোৱা সেই transaction বিলাক কিবা arithmetically wrong হৈছে নেকি তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগে analysis কৰিব লাগে আৰু interpret কৰিব লাগে আমি সেই transaction বিলাকৰ পৰা বা আমি যেতিয়া books of accounts prepare কৰিলো transaction বিলাক record কৰি প্লানি সেই books of accounts বিলাকৰ পৰা আমি কি interpret পালো কি result পালো so তাৰ যিটো result সেই result টো যেটো আমি find out কৰাটোকে আমাক interpreting বুলি আমি ক'ব পাৰো আমি তাৰ পৰা কি result পালো so সেই result কোৱা হয় interpreting and communicating the financial information after interpreting the transaction বিলাক interpret কৰাৰ পিছত আমি books of accounts interpret কৰাৰ পিছত আমি তাৰ যিটো result সেই result বিলাক আমি communicate কৰিব লাগে that means communicate মানে আমি অসমত ক'ব পাৰো যোগাযোগ communicate কৰিব লাগে communicate মানে যোনটো পাৰ্টিয়ে বা যোনজন পাৰ্সনে সেই ইনফৰমেশন বিলাক বিচাৰে বা ইউজ কৰিব বিচাৰে so তেওঁলোকক সেই ৰিজাল্ট বিলাক মানে আমাৰ যে বিজনেছৰ ট্ৰানজাকচন বিলাক ৰেকৰ্ড কৰাৰ পিছত যেটো তাৰ পৰা ৰিজাল্ট ওলাব সেই ৰিজাল্টটো সেই পাৰ্টিটো বা সেই পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্সনজনক তেওঁলোকে মানে দিব লাগিব যদি বিচাৰে তেওঁলোকে দিব লাগিব that is called the communicating so এটো আমাৰ এটা আমাৰ সিম্পল বুলি আমি ক'ব পাৰো সিম্পল মিনিং বুলি আমি ক'ব পাৰো যে আমি ট্ৰানজাকচন বিলাক ফাৰ্স্ট বিজনেছত যেতিয়া ট্ৰানজাকচন হ'ব ফাৰ্স্ট ট্ৰানজাকচনটো আমি আইডেন্টিফাই কৰিব লাগিব নেক্সট আমি ট্ৰানজাকচনটো আমি মেজাৰ কৰিবলৈ ইন টাৰ্মছ অফ মানিটাৰী টাৰ্মছত মেজাৰ কৰিব লাগিব তাৰ পিছত ট্ৰানজাকচন মানিটাৰী টাৰ্মছত মেজাৰ কৰাৰ পিছত ট্ৰানজাকচন বিলাক ৰেকৰ্ড কৰিব লাগিব ইয়াত যে যিবিলাক আমি যিকেইটা ওয়াৰ্ড আমি লিখিছো এই ওয়াৰ্ড কেইটা এটা মানে সিস্টেমেটিক্যালি যাব as we know আমি যেটো জানো যে accounting to এটা systematic process হয় কাৰণ ই systematic process so আমি ইয়াতে মেনশন কৰিছো systematic process মানে এই যিবিলাক স্টেজ গিটা এই যিবিলাক স্টেপ গিটা এইবিলাক এটা systematically যাব
ফাৰ্ষ্ট আইডেণ্টিফাই কৰিব লাগিব, তাৰপিছত মেজাৰ কৰিব লাগিব, তাৰপিছত ৰেকৰ্ডিং কৰিব লাগিব। ট্ৰানজেকশ্যনবিলাক ৰেকৰ্ড কৰাৰ পাছতেই ট্ৰানজেকশ্যনবিলাক ক্লাছিফাই কৰিব লাগিব, আৰু ক্লাছিফাই কৰিবৰ কাৰণে আমি ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ লেজাৰ একাউণ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁ। এই লেজাৰ একাউণ্টবিলাক প্ৰিপেয়াৰ কৰি মই আগৰ প্ৰিভিয়াছ ক্লাছটো দেখাইছিলোঁ তোমালোকৰ লেজাৰ একাউণ্ট কেনেকুৱা হয়। তো তেনেকুৱা আমি কি হয় ডিফাৰেণ্ট লেজাৰ একাউণ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব, আৰু সেই লেজাৰ একাউণ্টবিলাকে ট্ৰানজেকশ্যনবিলাক ক্লাছিফাই কৰিব। ডেট মিনছ ছেইম কেটেগৰী ট্ৰানজেকশ্যনবিলাক ওৱান পাৰ্টিকুলাৰ লেজাৰলৈ আমি পোষ্ট কৰিব লাগিব, ওৱান পাৰ্টিকুলাৰ লেজাৰত আমি পোষ্ট কৰিব লাগিব। অ'কে, চ' দিছ ইজ কল্ড এ ক্লাছিফাইং এণ্ড ছামাৰাইজিং। ছামাৰাইজিং মিনছ যেতিয়া আমি লেজাৰ একাউণ্টবিলাক বেলেঞ্চ কৰিম, মই বেলেঞ্চ কৰাটো তোমালোক কৈছিলোঁ যে প্ৰিভিয়াছ ক্লাছত যে আমি কেনেকৈ লেজাৰ একাউণ্টবিলাক আমি বেলেঞ্চ কৰোঁ। বেলেঞ্চ মানে আমি তাৰ ৰিজাল্টটো উলিয়াওঁ লেজাৰ একাউণ্টখনৰ, তাৰ যিটো ক্লজিং বেলেঞ্চ, যিটো বেলেঞ্চ, চ' আমি বেলেঞ্চিং কৰাটোক ছামাৰাইজিং বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। যে লেজাৰ একাউণ্টখন বেলেঞ্চ কৰি পেলানি আমি এটা ৰিজাল্ট পাওঁ সেই একাউণ্টখনৰ পৰা। দিছ ইজ কল্ড দ্য ছামাৰাইজিং। আমি কি হয় ছামাৰাইজ কৰি দিলোঁ। আমি লেজাৰ একাউণ্টখনৰ ডিফাৰেণ্ট ট্ৰানজেকশ্যন আমি ৰেকৰ্ড কৰিছিলোঁ। ডিফাৰেণ্ট ট্ৰানজেকশ্যন ৰেকৰ্ড কৰাৰ পিছত তাৰ পৰা আমি এটা ৰিজাল্ট পালোঁ, মাত্ৰ আমি ওৱান ৰিজাল্ট পালোঁ তাৰ পৰা, সেই একাউণ্টখনৰ পৰা। দিছ ইজ কল্ড দ্য ছামাৰাইজিং। ট্ৰানজেকশ্যনবিলাক কি হয় ছামাৰাইজ কৰি দিয়া, ছামাৰাইজিং এণ্ড দেন এনালাইচিছ এণ্ড ইণ্টাৰপ্ৰেটিং। চ' আফটাৰ ছামাৰাইজিং, ট্ৰানজেকশ্যনবিলাক ছামাৰাইজ কৰাৰ পিছত আমি বিজনেছ অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকৰ যিবিলাক ফাইনেল একাউণ্ট বুলি কয়, ফাইনেল একাউণ্ট ডেট মিনছ বিজনেছ অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকে এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ইয়েৰত যিবিলাক একাউণ্টছ বা ষ্টেটমেণ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰে, দিছ ইজ কল্ড এ ফাইনেল একাউণ্ট অফ দ্য বিজনেছ। সেই বিজনেছটোৰ সেইখন একাউণ্টক আমি ফাইনেল একাউণ্ট বুলি ক'ম। চ' তাৰপিছত আমি কি কৰিব লাগে, ছামাৰাইজিং কৰাৰ পিছত ট্ৰানজেকশ্যনবিলাক ছামাৰাইজিং কৰাৰ পিছত আমি ফাইনেল একাউণ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে, আৰু ফাইনেল একাউণ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰাৰ পাছতে আমি সেই একাউণ্টবিলাক কি কৰিব লাগিব, এনালাইচিছ কৰিব লাগিব, বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব। এনালাইচিছ বিশ্লেষণ কৰা বা এক্সামাইন কৰা, পৰীক্ষা কৰিব লাগিব, আৰু তাৰ ওপৰত যিটো ৰিজাল্ট আহিব সেই ৰিজাল্টটো ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰিব লাগিব। সেই ৰিজাল্টটো কি ৰিজাল্ট পালোঁ, সেই ৰিজাল্টটো আমি তাৰ ওপৰত আমি এটা কমেণ্ট দিব লাগিব। কমেণ্ট আমি যেনেকৈ কমেণ্ট দিওঁ কাৰোবাক, চ' তেনেকৈ সেই ৰিজাল্টটোৰ পৰা এটা কমেণ্ট দিব লাগে। দিছ ইজ কল্ড দ্য ইণ্টাৰপ্ৰেটিং। এটা মন্তব্য দিব লাগে, কি আমি এনালাইচিছ কৰি একাউণ্টছবিলাক এনালাইচিছ কৰি আমি তাৰ পৰা কি পালোঁ, কি আমি ৰিজাল্ট পালোঁ, সেই ৰিজাল্টটোক আমি কি এটা কমেণ্ট দিব লাগে ৰিজাল্টটো। চ' দিছ ইজ কল্ড দ্য ইণ্টাৰপ্ৰেটিং বুলি কোৱা হয়। এণ্ড ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰাৰ পাছতেই আমি ৰিজাল্টটো পোৱাৰ পাছতেই ৰিজাল্টটোকে কমিউনিকেট কৰিব লাগে টু দ্য ডিফাৰেণ্ট ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, বা ডিফাৰেণ্ট পাৰ্টিজ ৰিলেটিং টু দ্য বিজনেছ। চ' যিমানবিলাক পাৰ্টি বা যিমানবিলাক ষ্টেক হোল্ডাৰ, মানে পাৰ্টি কথাই কৈছে, যি ষ্টেক হোল্ডাৰ বা পাৰ্টি, যিবিলাক পাৰ্টি আমাৰ বিজনেছটোৰ লগত ৰিলেট হৈ থাকিব, বিজনেছৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব, তো তেওঁলোকক পাৰ্টি বুলিও কয়, বা তেওঁলোকক আমি ষ্টেক হোল্ডাৰ বুলিও ক'ব পাৰোঁ, ষ্টেক হোল্ডাৰ। অ'কে, চ' যিমানবিলাক পাৰ্টি বা যিমানবিলাক ষ্টেক হোল্ডাৰ বিজনেছটোৰ লগত ৰিলেট হৈ থাকিব, জড়িত হৈ থাকিব, সেই পাৰ্টিবিলাকক বা ষ্টেক হোল্ডাৰবিলাকক ফাইনেন্সিয়েল, আমাৰ বিজনেছত যিবিলাক আমি একাউণ্টছ প্ৰিপেয়াৰ কৰিলোঁ, ডেট মিনছ ফাইনেন্সিয়েল ইনফৰমেশ্যনবিলাক কমিউনিকেট কৰিব লাগিব, তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিব লাগিব। তেওঁলোকে যদি বিজনেছৰ একাউণ্টছবিলাক যদি বিচাৰে, তেওঁলোকক দিব লাগিব। অ'কে, চ' এইটোৱে হ'ল কমিউনিকেটিং দ্য ফাইনেন্সিয়েল ট্ৰানজেকশ্যন। চ' আমি চিম্পল চেঞ্চত এইটোৱে ক'ব পাৰোঁ যে একাউণ্টিং যে ছিষ্টেমেটিক প্ৰচেছ। ছিষ্টেমেটিক বুলি কিয় কোৱা হয়, কাৰণ এই যিবিলাক ষ্টেজ হয় একাউণ্টিঙৰ, এই ষ্টেজবিলাক এটা ছিষ্টেমত যায়। তো আমি ফাৰ্ষ্ট ৰেকৰ্ডিং ক'ব নোৱাৰোঁ, তাৰপিছত আমি আইডেণ্টিফাইং ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ এটা ছিষ্টেমত যাব লাগিব। আইডেণ্টিফাইং ফাৰ্ষ্ট হ'ব, দেন মেজাৰিং, তাৰপিছত মেজাৰ কৰিব, তাৰপিছত পইণ্ট নম্বৰ 3 ৰেকৰ্ড কৰিব। চ' তেনেকৈ এটা ছিষ্টেমত যাব। চ' ডেটছ ৱাই ইট ইজ কল্ড এজ এ ছিষ্টেমেটিক প্ৰচেছ। অ'কে, সেইটো কাৰণে ইয়াক এটা ছিষ্টেমেটিক প্ৰচেছ বুলি কোৱা হয়। চ' আমি গম পালোঁ যে আমি ক'ব পাৰোঁ যে হিচাপকৰণ হৈছে এটা প্ৰণালীবদ্ধ এটা প্ৰক্ৰিয়া, ছিষ্টেমেটিক যিটো প্ৰচেছ, য'ত ট্ৰানজেকশ্যনবিলাক আইডেণ্টিফাই কৰা হয়। আইডেণ্টিফাই মানে ট্ৰানজেকশ্যনবিলাক চিনাক্ত কৰা হয়। ট্ৰানজেকশ্যনবিলাক চিনাক্তকৰণ কৰাৰ পাছত ট্ৰানজেকশ্যনবিলাক মুদ্ৰাৰ মূল্যত, মানি ভেলুত কি হয়, মেজাৰ কৰা হয়, জোখা হয়, কিমান এমাউণ্টৰ ট্ৰানজেকশ্যন হ'ল। চ' সেইটো মানিটেৰী টাৰ্মছত মেজাৰ কৰা হয়, মুদ্ৰাৰ মূল্যত জোখা হয়। তাৰপিছত কি হয়, ট্ৰানজেকশ্যনবিলাক ৰেকৰ্ড কৰা হয়। ৰেকৰ্ড মানে লিপিবদ্ধ কৰা হয়। ট্ৰানজেকশ্যনবিলাক আমাৰ যিবিলাক বুকছ থাকিব বিজনেছৰ, সেই বুকবিলাকত ৰেকৰ্ড কৰা হয়, লিখা হয়। ট্ৰানজেকশ্যনবিলাক লিখাৰ পিছতে মই আগতেও কৈছিলোঁ, যেতিয়া ট্ৰানজেকশ্যনটা আমি ৰেকৰ্ড কৰোঁ, সেই বুকখনক কোৱা হয় জাৰ্নেল। জাৰ্নেলত আমি
ফাৰ্ষ্ট ট্ৰানজেকশ্যনবিলাক ৰেকৰ্ড কৰোঁ তাৰ পিছত আমি ট্ৰানজেকশ্যনবিলাক ৰেকৰ্ড কৰাৰ পিছত আমি ক্লাছিফাই কৰিব লাগে মানে বিভাজন কৰিব লাগে বা ভাগ কৰিব লাগে সো এই যেটো ক্লাছিফিকেশ্যন ভাগ কৰিবলৈ আমি কি হয় ডিফাৰেন্ট টাইপছ অফ লেজাৰ একাউণ্ট আমি সময়ত যেটো কওঁ ক্ষতিয়ান আমি প্ৰস্তুত কৰিবলগীয়া হয় ডিফাৰেন্ট টাইপছ অফ আমি ক্ষতিয়ান হিচাপৰ আমি প্ৰস্তুত কৰিবলগীয়া হয় তাৰ পিছত ক্ষতিয়ান হিচাপ প্ৰস্তুত কৰাৰ পিছত সেই হিচাপখনৰ যেটো আমাৰ ব্যালেন্স থাকিব সেই হিচাপখনৰ যেটো মানে মূল যেটো হাৰাংশ হেতু আমি তাৰ পৰা উলিয়াব লাগিব ইট ইজ কল্ড সামাৰাইজিং এন্ড তাৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব সেই ট্ৰানজেকশ্যন বিলাকক আমি এনালাইসিস কৰিব লাগিব বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব আৰু লগতে তাৰ পৰা এটা মন্তব্য পাব লাগিব বিশ্লেষণ কৰি আমি কি পালো হেতু আমি দিব লাগিব মন্তব্য এটা দিব লাগিব that is called interpretation এটা দিব লাগিব তাৰ ওপৰত নেক্সট কমিউনিকেটিং মানে তাৰ পিছত যেটো আমি ৰিজাল্ট সেই ৰিজাল্ট আমি বিজনেছৰ লগত জড়িত বিভিন্ন পক্ষসমূহৰ লগত যোগাযোগ কৰিব লাগিব কমিউনিকেট কৰিব লাগিব সো এই যেটো সিস্টেমেটিক প্ৰসেস এই প্ৰসেসটো কোৱা হয় একাউন্টিং okay next আমি চাই লওঁ the process of accounting or we can say the characteristics of accounting so ইয়াত চোৱা মই আগতেও কৈছো যে আমি একাউন্টছত সেম পইণ্টছ বিলাকে দুটা আনসাৰটো আমি লিখিব পাৰো ইয়াত আমাক কৈছে the process of accountingৰ processটো একাউন্টিংৰ যেটো প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ যিবিলাক স্টেপ বিলাক এইবিলাক আৰু on the other hand আমি এই পইণ্ট বিলাককে আমি characteristics হিচাপে লিখিব পাৰো বৈশিষ্ট্য হিচাপে হিচাপকৰণৰ বৈশিষ্ট্য বুলি আমি ক'ব পাৰো আমি বৈশিষ্ট্য হিচাপেও এই পইণ্ট বিলাক আমি মেনশন কৰিব পাৰো বা লিখিব পাৰো ওকে সো তোমালোকে যদি এবাৰ পঢ়ি দিয়া এটো দুটা আনসাৰৰ কাৰণে হৈ যাব তোমালোকে প্ৰসেস বুলি ক'লো এইটা পইণ্ট লিখিব পাৰিবা আৰু characteristics বুলি ক'লো এইটা পইণ্টছে লিখিব পাৰিবা ওকে সো মই ইয়াত বুক কিপিং আৰু একাউন্টিং বুলি মই মেনশন কৰি থৈছো মই কম কিয় মেনশন কৰিলো সো তোমালোকে যদি চোৱা ফাৰ্স্ট যেটো স্টেপ কৈছে একাউন্টিংৰ যেটো প্ৰসেসৰ ফাৰ্স্ট স্টেপটোৱে হৈছে আইডেন্টিফাইং দ্য ট্ৰানজেকশ্যন যেটো আমি বুক কিপিংত পাই আহিছো বুক কিপিংত ফাৰ্স্ট যেটো স্টেজ আছিল আইডেন্টিফাইং দ্য ফাইনান্সিয়েল ট্ৰানজেকশ্যন সেম মিনিং সো দ্যাট মিন্স প্ৰথমতে আমাৰ বিজনেছত কি কৰিব লাগিব একাউন্টিং কৰিব হলে বিজনেছত কি ট্ৰানজেকশ্যন হৈছে সেই ট্ৰানজেকশ্যন বিলাক ফাৰ্স্ট আইডেন্টিফাই কৰিব লাগিব চিনাক্ত কৰিব লাগিব কি লেনদেন হৈছে বিজনেছত সেই বিজনেছত হোৱা লেনদেন বিলাক ফাৰ্স্ট চিনাক্তকৰণ কৰিব লাগিব বা আইডেন্টিফাই কৰিব লাগিব বুলি আমি ক'ব পাৰো The first step of accounting process is to identify the financial transaction that are happen in the business. Businessত কোন বিলাক কি transaction হৈছে সেই transaction বিলাক first কৰিব identify কৰা. Next question identify কৰাৰ পাছত আমি কি কৰিব লাগিব transaction বিলাক monetary termsত measure কৰিব লাগিব. So next step to হেকানে কৈছে the measuring the transaction. আমি transaction বিলাক measure কৰিব লাগিব. কিহৰ লগত measure কৰিম in terms of money. মানিৰ লগত মুদ্ৰাৰ মূল্যৰ লগত আমি মেজাৰ কৰিব লাগিব কিমান এমাউন্টৰ বা কিমান টকাৰ ট্ৰানজেকশ্যন হল লেনদেন হল সো হেতু আমি মেজাৰ কৰিব লাগিব সো অলৰেডি আমি স্টেপ নাম্বাৰ 5 লৈকে অলৰেডি আমি বুক কিপিংৰ প্ৰসেসত পঢ়ি আইছো স্টেপ নাম্বাৰ 4 বুক কিপিংৰ প্ৰসেসত পঢ়ি আইছো সো হেতু কাৰণে এই স্টেপ নাম্বাৰ 1 ৰ পৰা 4 লৈকে কোৱা হয় বুক কিপিং বুলি বুক কিপিংৰ স্টেপ নাম্বাৰ 5 ত শেষ হয় আৰু তাৰ পিছতে আমাৰ একাউন্টিংটো স্টাৰ্ট হৈ যায় মই আগৰ ভিডিওত মই কৈছিলো যে বুক কিপিং শেষ হোৱাৰ পাছতে একাউন্টিংটো স্টাৰ্ট হয় আমাৰ বিজনেছত যেটো একাউন্টিং প্ৰসেস সেই প্ৰসেসটো আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰো এটা কোৱা হয় বুক কিপিং আৰু এটা কোৱা হয় একাউন্টিং সো যত ফাৰ্স্ট বুক কিপিংৰ ফাৰ্স্ট স্টেপটো দি স্টাৰ্ট হ'ব একাউন্টিং প্ৰসেসটো তো এতিয়া তোমালোকে বুক কিপিংৰ যদি প্ৰসেস কিটা হুদে সো তোমালোকে তেতিয়া স্টেপ নাম্বাৰ 5 লৈকে তোমালোকে মেনশন কৰিব লাগিব স্টেপ নাম্বাৰ 5 লৈকে বুক কিপিংৰ প্ৰসেস হ'ব কিন্তু তোমালোক কোৱেশ্চনত যদি একাউন্টিং প্ৰসেস হুদে the process of accounting যদি লিখিবলৈ কয় সো তেতিয়া তোমালোকে 1 ৰ পৰা 7 লৈকে লিখিব লাগিব একাউন্টিংত গুটেই কিটা প্ৰসেস সোমাই যায় ইনক্লুডিং বুক কিপিং সোমাই যায় একাউন্টিংত ওকে সো এই কাৰণে আমি কি হয় একাউন্টিংত গুটেই কিটা প্ৰসেস আমি মেনশন কৰিব লাগিব গুটেই কিটা স্টেপ আমি মেনশন কৰিব লাগিব কিন্তু বুক কিপিংৰ যদি প্ৰসেসৰ কথা হুদে the process of bookkeeping then তোমালোকে পইণ্ট নাম্বাৰ 5 লৈকে মেনশন কৰিলে হ'ব ওকে সো ডিফাৰেন্ট বুকত ডিফাৰেন্টলি স্টেপ দিছে সো কিছুমানে এটা স্টেপক দুটা কৈ দিছে কিছুমানে ওকে সো তোমালোকে যদি কনসেপ্ট তোমালোকে বুজি পালে হল কনসেপ্টটো যেতিয়া বুজি পাবা তেতিয়া তোমালোকে স্টেপ বিলাক নিজেও বনাব পাৰিবা ওকে কোনটো পিছত কোনটো কৰা হয়
সো কিছুমান ষ্টেপ বুকত এইটো 8টা 9টালৈকে ষ্টেপ দি দিছে সো দ্যাট মিন্স কিছুমান ইয়াৰ পইণ্টছ বিলাক দুটা পইণ্ট কৰি পেলাইছে সো আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ মানে মেইন ষ্টেপ কেইটা এই 7টাই থাকে ওকে সো ফাৰ্ষ্ট যেটো ষ্টেপৰ কথা ক'লো মই আইডেন্টিফাইং দ্য ট্ৰানজেকশ্যন দেন মেজাৰিং দ্য ট্ৰানজেকশ্যন মেজাৰিং মানে আমি ট্ৰানজেকশ্যন বিলাক মানি ইন টাৰ্মছ অফ মানিত আমি মেজাৰ কৰিব পাৰিব লাগিব যিবিলাক ট্ৰানজেকশ্যন আমি মানিটাৰী টাৰ্মছত মেজাৰ কৰিম সেই ট্ৰানজেকশ্যন বিলাকে আমাৰ বুকছ অফ একাউণ্টছত মানে বিজনেছত একাউণ্টিং কৰা হ'ব বা বুকছ অফ একাউণ্টছত ৰেকৰ্ড কৰা হ'ব ওকে সো এটা বিজনেছ এটাত বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰানজেকশ্যন হ'ব পাৰে ব্যৱসায় এটাত বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰানজেকশ্যন হ'ব পাৰে যেনেকৈ আমি ক'লো ফৰ এক্সাম্পল গুডছ পাৰ্চেছ কৰিছে আমি জানো গুডছ পাৰ্চেছ কৰাটো আমাৰ মানিটাৰী টাৰ্মছৰ লগত ৰিলেটেড কিমান এমাউণ্টৰ গুডছ পাৰ্চেছ কৰিছে সেইটো আমি মানিটাৰী টাৰ্মছত মেজাৰ কৰিব পাৰিম যেনে ফৰ এক্সাম্পল 10,000 গুডছ পাৰ্চেছ কৰিছে বিজনেছ অৰ্গেনাইজেশ্যনখনে সো ডেট মিন্স এই ট্ৰানজেকশ্যনটোত যিটো আমাৰ মানি ভেলু হ'ব সেইটো 10,000 সো এই মানিটাৰী ভেলুত যিটো ট্ৰানজেকশ্যন আমি ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰিলোঁ সো সেইটো কাৰণে ইয়াক আমি ইন দ্য বুকছ অফ একাউণ্টছত ৰেকৰ্ড কৰিম সো আমি যদি সেকেন্ড মেথড ষ্টেপটোৰ কথা কওঁ দ্যাট মিন্স আমি ইন সিম্পল এইটো ক'ব পাৰোঁ যে যিবিলাক ট্ৰানজেকশ্যন ইন টাৰ্মছ অফ মানিত মুদ্ৰাৰ মূল্যত প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ মানিৰ ভেলুত মেজাৰ কৰিব পাৰোঁ সেই ট্ৰানজেকশ্যনবিলাকে আমাৰ বুকছ অফ একাউণ্টছত ৰেকৰ্ড কৰা হয় আদাৰ যিবিলাক ট্ৰানজেকশ্যন যিবিলাক আমি মানিটাৰী টাৰ্মছত মেজাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ সেই ট্ৰানজেকশ্যনবিলাক আমাৰ বুকছ অফ একাউণ্টছত ৰেকৰ্ড কৰা নহয় ওকে সো এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল মই এটা এক্সাম্পল দিছোঁ যে দ্য কোৰিয়াৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন দ্য এমপ্লয়াৰ এণ্ড এমপ্লয়ী বিজনেছ এটাত যিজন মালিক থাকে সেইজনক কোৱা হয় এমপ্লয়াৰ আৰু যিবিলাক কৰ্মচাৰী থাকে যিবিলাকে বিজনেছৰ হৈ কাম কৰে সেইবিলাক কোৱা এমপ্লয়ী কৰ্মচাৰী সো এতিয়া মালিকৰ আৰু কৰ্মচাৰীৰ যিটো আমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ যিটো সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্কটো আমি মানিটাৰী টাৰ্মছত মেজাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ তাৰ সম্পৰ্ক কিমান সেইটো আমি কোনো ধৰণৰ মানিটাৰী টাৰ্মছত মুদ্ৰাৰ মূল্যত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰানজেকশ্যনবিলাক যিবিলাক আমি মুদ্ৰাৰ মূল্যত বা ইন টাৰ্মছ অফ মানি আমি মেজাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ সেই ট্ৰানজেকশ্যনবিলাক আমাৰ বুকছ অফ একাউণ্টছত ৰেকৰ্ড কৰা নহয় সেইবিলাক আমি একাউণ্টিঙত আমি ৰেকৰ্ড নকৰোঁ ওকে নেক্সট থাৰ্ড ষ্টেপটো কৈছে ৰেকৰ্ডিং দ্য ট্ৰানজেকশ্যন সো আফটাৰ মেজাৰিং দ্য ট্ৰানজেকশ্যন আমি যেতিয়া ট্ৰানজেকশ্যনবিলাক মানিটাৰী টাৰ্মছত মেজাৰ কৰিব পাৰিলোঁ সেই ট্ৰানজেকশ্যনবিলাক আমি কি কৰিব লাগিব ইন দ্য বুকছ অফ একাউণ্টছত ৰেকৰ্ড কৰিব লাগিব সো মই কৈ থওঁ যে ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া ট্ৰানজেকশ্যনবিলাক ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে ৰেকৰ্ড কৰা হয় সেই বুকখনক কোৱা হয় জাৰ্নেল JOURNAL জাৰ্নেল সেই বুকখনক কোৱা হয় জাৰ্নেল অসমীয়াত কোৱা হয় জাবেদা সো যিখন বুকত ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰানজেকশ্যনবিলাক বিজনেছত ৰেকৰ্ড কৰা হয় সেই বুকখনক কোৱা হয় জাৰ্নেল মই ইয়াৰ প্ৰিভিয়াছ ক্লাছ তোমালোকৰ জাৰ্নেলৰ ফৰ্মেটটো মই দেখাইছিলোঁ কেনেকৈ ট্ৰানজেকশ্যনবিলাক ৰেকৰ্ড কৰে ওকে তো কোৱা হয় জাৰ্নেল সো মেজাৰ কৰাৰ পিছত ট্ৰানজেকশ্যনবিলাক মেজাৰ কৰাৰ পিছত আমি জাৰ্নেলত আমি ট্ৰানজেকশ্যনবিলাক ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে ৰেকৰ্ড কৰিব লাগিব সো আফটাৰ দ্য ৰেকৰ্ডিং দ্য ট্ৰানজেকশ্যন ইন দ্য জাৰ্নেল তাৰপিছত আমি কি কৰিম নম্বৰ 4 ক্লাছিফাইং দ্য ট্ৰানজেকশ্যন আমি সেই ট্ৰানজেকশ্যনবিলাক ক্লাছিফাই কৰিব লাগিব এতিয়া মই ক'লোৱেই যে জাৰ্নেলত সকলোবিলাক ট্ৰানজেকশ্যন যেতিয়াই ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে ট্ৰানজেকশ্যন এটা বিজনেছত হ'ব সো তেতিয়াই আমি জাৰ্নেলত সেই ট্ৰানজেকশ্যনবিলাক ৰেকৰ্ড কৰিব লাগিব তেতিয়াই আমি জাৰ্নেলত ট্ৰানজেকশ্যনবিলাক ৰেকৰ্ড কৰিম সো এতিয়া জাৰ্নেলত আমি সকলোবিলাক ট্ৰানজেকশ্যন আমি জাৰ্নেলত ৰেকৰ্ড কৰিম কিন্তু আমি জানো যে ট্ৰানজেকশ্যনবিলাক আমি কি কৰিব লাগে আমি ক্লাছিফাই কৰিব লাগে সেম ক্যাটাগৰী ট্ৰানজেকশ্যনবিলাক এখন সেম একাউণ্টলৈ লৈ আহিব লাগে লেজাৰ একাউণ্টলৈ লৈ আহিব লাগে পোষ্ট কৰিব লাগে এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল বিজনেছ অৰ্গেনাইজেশ্যন এটাই গুডছ ডেইলি পাৰ্চেছ কৰি থাকিব আৰু ডেইলি সেল কৰি থাকিব এতিয়া যদি আমি জাৰ্নেলত ট্ৰানজেকশ্যনবিলাক ৰেকৰ্ড কৰোঁ সো জাৰ্নেলত গোটেইবিলাক ট্ৰানজেকশ্যনে আহিব সেল কৰা ট্ৰানজেকশ্যনবিলাকো আহিব আৰু পাৰ্চেছ কৰা ট্ৰানজেকশ্যনবিলাকো জাৰ্নেলত এণ্ট্ৰি হ'ব ৰেকৰ্ড হ'ব ওকে সো এতিয়া আমি তাৰ পৰা গম নাপাম যে কিমান সেল হৈছে কিমান পাৰ্চেছ হৈছে সো সেই কাৰণে আমি কি কৰিম যে আমি এটা সামাৰাইজ এটা ফিগাৰলৈ আহিবলৈ যেটো আমি সামাৰাইজিং ওয়াৰ্ডটোৰ কথা কৈছিলোঁ আমি এটাৰ ফিগাৰলৈ আহিবলৈ বিজনেছ অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৱে কিমান পাৰ্চেছ কৰিলে গুডছ কিমান সেল কৰিলে আমি এটা সামাৰাইজ ফিগাৰলৈ আহিবলৈ হ'লে সেই ট্ৰানজেকশ্যনবিলাক সেম ক্যাটাগৰী ট্ৰানজেকশ্যনবিলাক একে জাতীয় যিবিলাক লেনদেন সেইবিলাক এখন পাৰ্টিকুলাৰ একাউণ্টলৈ লৈ আহিব লাগিব এতিয়া আমি যিকেইটা এক্সাম্পল দিছিলোঁ পাৰ্চেছ আৰু সেলৰ কথা
সেই ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিব লাগিব সেই ক্ষেত্ৰত আমি দুখন লেজাৰ একাউণ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব আৰু সেই লেজাৰ একাউণ্টখন হ'ব এখন পাৰ্চেছ একাউণ্ট আৰু এখন হ'ব সেলছ একাউণ্ট এই দুখন হ'ব লেজাৰ একাউণ্ট আৰু এই লেজাৰ একাউণ্ট কিখন আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিয়ে পাৰ্চেছ কৰা ট্ৰানজেকশ্যন বিলাক আহিব পাৰ্চেছ একাউণ্টলৈ আৰু সেল কৰা ট্ৰানজেকশ্যন বিলাক আহিব সেলছ একাউণ্টলৈ ওকে সো এই দুখন একাউণ্টৰ পৰা আমি যেটো ব্যালেন্স পাম যেটো মই লেজাৰ একাউণ্ট কেনেকৈ ব্যালেন্স কৰা হয় তো আগৰ প্ৰিভিয়াছ ক্লাছটোত মই ডিসকাস কৰিছিলো সো ইয়াৰ যেটো আমি ব্যালেন্সিং কৰিম ইয়াৰ যেটো বা ব্যালেন্স পাম এটো আমি এটা কি হয় এটা পাৰ্টিকুলাৰ ফিগাৰলৈ গুছি আহিলো ইমানখিনি ট্ৰানজেকশ্যন ৰেকৰ্ড কৰাৰ পিছত আমি কিমান পাৰ্চেছ কৰিলো কিমান সেল কৰিলো কিমান এমাউণ্টৰ সেল কৰিলো এজ এ হোল সো এটো আমাক ওলাই গল সো তাৰ পৰা আমি কি কৰিলো সেই যে ডিফাৰেন্ট টাইপ অফ ট্ৰানজেকশ্যন বিলাক আমি কি কৰিলো ক্লাসিফাই কৰিলো দিস ইজ কল্ড দ্য ক্লাসিফাইং দ্য ট্ৰানজেকশ্যন আমি ডিফাৰেন্ট টাইপস অফ লেজাৰ একাউণ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰি পেলানি কি কৰিলো ট্ৰানজেকশ্যন বিলাক ক্লাসিফাই কৰিলো ওকে আফটাৰ দ্যাট ক্লাসিফাই কৰাৰ পিছত আমি জানো যে আমি ট্ৰায়াল বেলেন্স প্ৰিপেয়াৰ কৰো প্ৰিপাৰেচন অফ ট্ৰায়াল বেলেন্স সো সামাৰাইজিং দ্য ট্ৰানজেকশ্যন পইণ্ট নাম্বাৰ 4 পইণ্ট নাম্বাৰ 5th সামাৰাইজিং দ্য ট্ৰানজেকশ্যন সো আমি ট্ৰানজেকশ্যন বিলাক সামাৰাইজ কৰিবৰ কাৰণে আমি কি প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলগীয়া হয় ট্ৰায়াল বেলেন্স প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলগীয়া হয় ট্ৰায়াল বেলেন্স সো ট্ৰায়াল বেলেন্সত কি হয় ট্ৰানজেকশ্যন বিলাক সামাৰাইজ হৈ আহিব পাৰ্চেছ কিমান এমাউণ্টৰ পাৰ্চেছ কৰিলো সেই ট্ৰানজেকশ্যনটো যাব ট্ৰায়াল বেলেন্সলৈ কিমান এমাউণ্টৰ সেল কৰিলো সেই ট্ৰানজেকশ্যনটো যাব ট্ৰায়াল বেলেন্সলৈ ওকে সো তেনেকৈ আমি প্ৰতিখন লেজাৰ প্ৰতিটো ট্ৰানজেকশ্যনৰ কাৰণে এখন লেজাৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব লেজাৰ একাউণ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব আৰু সেই লেজাৰ একাউণ্টত যিখিনি বেলেন্স ওলাব যেটো ক্লোজিং বেলেন্স ওলাব সেই বেলেন্সটো লৈ যোৱা হ'ব ট্ৰায়াল বেলেন্সলৈ ওকে সো ট্ৰায়াল প্ৰিপাৰেচন অফ ট্ৰায়াল বেলেন্সলৈকে আমাৰ বুক কিপিং চলি থাকে তাৰ পিছতে বুক কিপিং আমাৰ শেষ হৈ যায় ট্ৰায়াল বেলেন্স প্ৰিপেয়াৰ কৰাৰ পাছত আমাৰ বুক কিপিং শেষ হৈ যায় আৰু তাৰ পিছত আমাৰ একাউণ্টিং ষ্টাৰ্ট হয় আমি কেনে ক'ব পাৰো যে the initial stage of accounting is called the bookkeeping যেটো ফাৰ্স্ট ষ্টেজ বুক একাউণ্টিংৰ ফাৰ্স্ট যেটো ষ্টেপক কোৱা হয় বুককিপিং বুলি আৰু when bookkeeping ends যেতিয়া বুককিপিং শেষ হ'ব হিচাপ পৰীক্ষণ শেষ হ'ব then accounting start তেতিয়া আমাৰ একাউণ্টিং প্ৰসেসটো ষ্টাৰ্ট হৈ যাব সো এতিয়া প্ৰিপাৰেচন অফ ট্ৰায়াল বেলেন্সলৈকে আমাৰ বুককিপিং চলি থাকিব তাৰ পিছতে আমাৰ বুককিপিং শেষ হ'ব আৰু আমি কি কৰিব লাগিব একাউণ্টিং ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব আমি যদি একাউণ্টিং ষ্টাৰ্ট কৰিবলগীয়া হয় একাউণ্টিং ষ্টাৰ্ট হ'ব ফাৰ্স্ট কিহেদি ষ্টাৰ্ট হ'ব আমাৰ প্ৰিপাৰেচন অফ ফাইনেল একাউণ্ট কোম্পানী এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ইয়েৰত কোম্পানী এটাৰ বছৰৰ শেষত যিবিলাক একাউণ্টছ প্ৰিপেয়াৰ কৰা হয় the accounts that are prepared at the end of the year যিবিলাক বছৰটো শেষত যিবিলাক একাউণ্টছ বা যিবিলাক ষ্টেটমেণ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰা হয় সেইবিলাকক কোৱা হয় ফাইনেল একাউণ্ট অফ এ কোম্পানী বা বিজনেছ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ ফাইনেল একাউণ্ট অফ এ বিজনেছৰ ফাইনেল একাউণ্ট বুলি কোৱা হয় সো এই ফাইনেল একাউণ্ট বিলাক প্ৰিপাৰেচন অফ ফাইনেল একাউণ্টেদি আমাৰ কি হয় একাউণ্টিং প্ৰসেসটো ষ্টাৰ্ট হ'ব এতিয়া আমি চাই লওঁ যে ফাইনেল একাউণ্টত কোনবিলাক একাউণ্টছ থাকে সো ইয়াত দেখিছা তোমালোকে ট্ৰেডিং এণ্ড প্ৰফিট এণ্ড লছ একাউণ্ট এণ্ড বেলেন্স শ্বীট সো এই দুখনক কয় আমাৰ কোম্পানী এটাৰ ফাইনেল একাউণ্ট সো ট্ৰেডিং এণ্ড প্ৰফিট এণ্ড লছ একাউণ্ট যেটো আমাৰ 2013 যেটো নিউ কোম্পানিজ এক্ট আহিলে নিউ কোম্পানিজ এক্টৰ মতে আমি ট্ৰেডিং আৰু প্ৰফিট এণ্ড লছ একাউণ্টখন একেলগে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে সো এটো কাৰণে কোৱা হয় ট্ৰেডিং এণ্ড প্ৰফিট এণ্ড লছ একাউণ্ট আৰু বেলেন্স শ্বীট এই দুখন হ'ল বিজনেছ এটাৰ ফাইনেল একাউণ্ট আৰু এই ট্ৰায়াল বেলেন্স প্ৰিপেয়াৰ কৰাৰ পাছতেই আমি কি কৰিব লাগিব বিজনেছটোৰ ফাইনেল একাউণ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব প্ৰিপাৰেচন অফ ফাইনেল একাউণ্ট সো ফাইনেল একাউণ্ট বুলি ক'লে আমাৰ দুখন একাউণ্টছ মেইনলি আহে এখন হ'ল ট্ৰেডিং এণ্ড প্ৰফিট এণ্ড লছ একাউণ্ট আৰু এখন হ'ল বেলেন্স শ্বীট ওকে সো আফটাৰ ডেট বেলেন্স শ্বীট আৰু প্ৰফিট এণ্ড লছ একাউণ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰাৰ পাছত আমি কি কৰিব লাগিব এনালাইজিং এণ্ড ইণ্টাৰপ্ৰিটিং দ্য ৰিজাল্ট সেই যে একাউণ্টছ কিখন প্ৰিপেয়াৰ কৰিলো সেই একাউণ্টছ কিখন আমি এনালাইসিস দ্যাট মিন্স বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব এনালাইসিস এক্সামাইন কৰিব লাগিব কি হৈছে কেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰানজেকশ্যন হ'ল বিজনেছৰ ৰিজাল্টটো কেনেকুৱা হ'ব সো সেই কাৰণে তাক কি কৰিব লাগিব এনালাইসিস কৰিব লাগিব তাক এক্সামাইন কৰিব লাগিব সো আফটাৰ দ্য এক্সামিনেশ্যন বা এনালাইসিস উই ক্যান ইন্টাৰপ্ৰেট দ্য ৰিজাল্ট তো তাৰ পৰা এনালাইসিস কৰি আমি কি ৰিজাল্ট পালো বিজনেছৰ কিমান প্ৰফিট হ'ল বিজনেছৰ কিমান লছ হ'ল সো সেইবিলাক আমি ইন্টাৰপ্ৰেট কৰিব লাগিব ইন্টাৰপ্ৰেট মানে তাৰ ওপৰত আমি মন্তব্য দিব লাগিব অসমীয়াত যেটা আমি মন্তব্য বুলি কওঁ ওকে ইন্টাৰপ্ৰেট দ্য ৰিজাল্টটো ইন্টাৰপ্ৰেট কৰিব লাগিব
তাৰ পিছত ৰিজাল্টটো দিয়াৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব, সেই ৰিজাল্টখিনি আমি কমিউনিকেটিং দ্য ৰিজাল্টখিনি পোৱাৰ পাছত সেই ৰিজাল্টখিনি কমিউনিকেট কৰিব লাগিব। কাৰ লগত কমিউনিকেট কৰিম? ডিফাৰেণ্ট ষ্টেক হোল্ডাৰৰ লগত, ফাৰ্মখনৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ধৰণৰ পক্ষবিলাকৰ লগত আমি কি কয় সেই ৰিজাল্টবিলাক আমি কমিউনিকেট কৰিব লাগিব, যোগাযোগ কৰিব লাগিব। বা তেওঁলোকৰ লগত তেওঁলোকে যদি বিচাৰে চাব বিচাৰে কোম্পানীটোৰ ৰিজাল্টটো, কোম্পানী কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰফিট হ'ল নে লছ হ'ল, তেওঁলোকে বিচাৰিলে মানে আমি তেওঁলোকক দিব পাৰিব লাগিব। দিছ ইজ কল্ড কমিউনিকেটিং। অ'কে, চ' এইটোৱে হ'ল আমাৰ একাউণ্টিঙৰ প্ৰচেছ। আৰু মই কৈছোঁৱেই যে আমি এই প্ৰচেছটোকে আমি কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স হিচাপে লিখিব পাৰোঁ যে কোম্পানী এটাৰ যদি আমাক সোধে একাউণ্টিং প্ৰচেছত কোনবিলাক ষ্টেপ ইনভলভ হৈ থাকে, এই 7টা ষ্টেপেই হ'ব। আৰু আমাক যদি কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ একাউণ্টিং বুলি সোধে দেন আমি এই পইণ্টবিলাকে আমি লিখিব পাৰোঁ। অ'কে, চ' এতিয়া বুক কিপিং আৰু একাউণ্টিং বুজি পালানে? চ' প্ৰিপেৰেশ্যন অফ লেজাৰ একাউণ্টলৈকে আমাৰ বুক কিপিং চলি থাকিব। তাৰ পাছৰ পৰা আমাৰ একাউণ্টিং ষ্টাৰ্ট হ'ব। তাৰ পাছৰ পৰা মানে প্ৰিপেৰেশ্যন অফ ফাইনেল একাউণ্ট, তাৰপিছত এনালাইচিছ এণ্ড ইণ্টাৰপ্ৰিটিং দ্য ৰিজাল্ট এণ্ড দেন কমিউনিকেটিং দ্য ৰিজাল্ট। চ' এই 3টা ষ্টেপ মেইনলি একাউণ্টিঙত আহে। অ'কে, চ' ডেটছ অল ফৰ টুডে। থেংক ইউ।